अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीरा लहु व ला वज़ीरा लहु व ला मुशीरा लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला मसील लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व रऊफ़ना व तबीबना व तबीब अमराज़ क़ुलूबिना व रूह अरवाहिना व क़ुर्रत आयुनिना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लज़ी कान वजहुहु यतलअलअ कल-क़मरि लैलतल बद्र ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। जाअत लिदाअतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिल-क़दम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुअल्लिमिल उम्मति सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिल हौज़िल मौरूद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिर रिदाइ व स्वाहिबिल अमामति व स्वाहिबिल बयानि व फसीहिल लिसान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तो हज़रात और ईद की दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम
على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. محترم ومكرم أستاذي وأستاذ العلماء، دامت بركاتهم العالية أو نور زمون غريب گرانا محترم علماء کرام، طلباء کرام اور بدین مینو مسلمانانو، سپین میرو، سپین روحو، ځوانانو او زلمونو، دلته په راتګ باندې دوه خوشحالۍ یو ده چې د قرآن مجید ختمونه دي، هغې کې الحمدلله موږ ته هم الله مقرر کړل چې حاضري وشوه، او دا لږ وخت زمونږ او ستاسو قیمتي شو، دا هم د خوشحالۍ خبره ده او د دې نه لویه خوشحالي بله نشي کېدی. او بیا داسې خوشحالي ده چې اطمینان دی پکې، سکون دی پکې، چې د عافیت وخت او د امن وخت در باندې قرب قیامت ته قریب ده. اوس د قرب قیامت هغه بعدي علامې شروع دي. مصروفه دور دی چې په دې کې درته د عافیت او د فراغت وخت میلاو شي، په دې د الله شکر وباسه. او موږ او تاسو چې الحمدلله ناست یو، نو دغه دواړه راته حاصل دي. موږ په امن یو، د پریشانو نه، بیمارو نه، ګمراهو نه، خفګانونو نه، د هغې نه په امن یو. ځکه راغلي یو چې چا معمولي غوندې پریشاني وي، هغه بیا چېرته ناسته کولی شي داسې. نو یو په دې شکر دی، الحمدلله، اللهم لک الحمد. او دویم نمبر خوشحالي دا ملاقات دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب فرمایي چې مؤمن د مؤمن سره ملاقات کوي، نو له بدی هم الله اجر ورکوي. چې څومره انسان کې کمزوري راځي، نو دومره ورته الله رب العزت لارې د اجر او د ثوابونو او د نیکو کولاوي. کمزورتیا راشي چې روغ رمټ وي څوک، زمونږ دې استادان نو موږ اورېدلي دي، نو هغه په ناسته لمونځ به کوي؟ نه، چې روغ رمټ ته په ولاړه به کوي. خو چې بیمار شي او معذوره شي، کمزوره شي، شریعت به له حکم ورکوي په ناسته چې د ناستې نه هم وي په اشاره یې کړو، خو د الله عبادت وکړه، بس اساني راولي الله رب العزت. دغه شان زمونږ هم د مشرانو مثال داسې و لکه تکړه چې څوک صحتمند وي، نو د هغوی په عباداتو کې ډېر مشقت و. دا سهولیات چېرته وو؟ دا چتونه او داسې قسمه عمارتونه د جوماتونو دا چېرته وو؟ خو چې کله کمزورتیا راغله زمونږ د عباداتو، ځکه مونږ اوسانه شان نشو کولی مشرانو باندې څه کول. مشرانو ډېر زیات احتیاط کړی دی، مونږ بلکل نشو کولی هغه احتیاط، په کار دی خو نشو کولی. ما ته یو شیخ ویل د قادریې مبارک وي، اوس مرید چېرته دی؟ دا یو مریدان دي، هغوی خپل د حضرت مریدان یاد کړل، وی د هغوی به په پټکي کې لوټې پرتې وي. ما دا څه ده؟ وی هغوی به وی چې ضرورت دې راشي نو څه به کوې؟ او دا اوس په شان خو نه ده، خو بس داسې دې وکړل نو پاک پلیت نه. هغوی به څومره وخت انتظار کړو. مشرانو ته هم پته ده، په استنجاخانو کې به کپړې پرتې وي، ځان به یې پرې وچو.
دورس د صفای او د احتیاط معامله به کوله نو چې څومره موږ کمزوري شو دا خبره مې دا شروع کړه تاسو وایئ چې څه وایي نو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ارشادات او د الله فضل او احسان هغه د نبي علیه السلام په ارشاداتو کې چې بیان شوی دی هغه د دې زمانې د خلکو لپاره دی ډېر کمزوري به وي ډېر کمزوري به وي عبادات به هم کمزوري وي معاملات به هم کمزوري وي جمعات کې حاضري به هم کمه وي فرض مونځ به کوي نور به نشي سارېدی خو نبي علیه السلام محبوب وفرمایل صحابو ته وی زما غرونه زما هغه دوستان وی تاسو صحابو عرض وکړه یا رسول الله مونږ غریو وی نه تاسو خو زما صحابه یې ملګري دي هغه څوک چې زه یې نه یم لیدلی او د الله په وحدانیت او زما په رسالت ایمان وي هغه به په جنت کې ما سره یو ځای وي مونږ او تاسو یې یاد وکړو د عمل ذکر نبی علیه السلام ورته دایم په موږ پرده واچوله وی فرمایل هغې به دومره کمزوري او الحمدلله وی شرک به نه کوي شرک به نه کوي ګوره زموږ یې صفت کړی دی خو وی چې زه پیارېږم د دې نه پیارېږم چې د دنیا محبت به یې زړه ته راشي خو دغه کمزوری مؤمن او مسلمان دی چې د نبي علیه السلام په طریقو باندې روان شي نو جنت د ده دی بس نبی علیه السلام محبوب فرمایل چا د سورې اخلاص کې لس ځله ولوستو تاسو د علماو نه زمونږ اورئ هغه له به الله یو بنګله جوړه کړي چې شل ځله یې ولوستو دوه بنګلې به شي چې دېرش یې ولوستو نو درې بنګلې به شي اعلی هذا القیاس زموږ د طالبانو په ژبه کې بیا نور ورپسې تخپله مخکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو سوال وکړو باقي محدثین فرمایي چې د دې سوال جواب نبي علیه السلام ورکړی دی د عمر صاحب د دې سوال ته وګورئ یا رسول الله بیا خو به زمونږ ډېرې بنګلې په جنت کې دوه مطلبه دي چې یا رسول الله آسان شی دی ډېر به وو بس ډېرې بنګلې به یا دا مطلب دی چې موږ خو ډېر ویلې دی او ډېر به وو ګنې بنګلې خو زمونږ اوسل ته هسې هم ډېرې لکه باندې وایي دا ډېرې بنګلې مې اوسل ته کې نو نبي علیه السلام یو عجیبه جواب ورکړی دی ورته فرمایي یا عمر الله اوسع من ذلك الله د ستا د ذهن مطابق چې تا له څه درکوي په جنت کې د دین هم د وسیع رحمت خاوند دی الله رب د دین هم د لوی رحمت خاوند دی محدثین ګڼې معنې کوي مشکات شریف هم دا حدیث راغوستی دی استادانو وړاندې بې ادبي ده ما طالبانو ته وي ما یو خبره ته وکړو نبي علیه السلام د ارشاد کې عمر صاحب ته څو خبرې وفرمایلې چې عمره چې ستاسو نه ذهن ته راځي الله رب العزت د دین هم سیوا ورکوونکی دی دویمه معنا دا ده عمره دا یې خو ستا د پوه کولو دپاره الله رب العزت زما په ژبه باندې د لسو وینا باندې یو بنګله د شلو باندې دوه او د دېرشو باندې درې ورنه نه هغه بنګله تا لیدلې ده او نه د هغه بنګلې باره کې ته خیال کولی شي او درېیمه معنا یې دا ده چې عمره ته به په وینا د سورې اخلاص باندې کله داسې وکړي چې وقفه به پکې راولې خو د الله رحمت مسلسل د بندګانو نیکانو بندګانو د تلاوت کوونکو باندې مسلسل نازلېږي الله اوسع من ذلک او بله دا چې ته به ستړی شې خو د الله رحمت نه بندېږي په چا باندې انسان دې کمزوری دی خو د الله وسیع رحمت دې هر وخت دی دا زمونږ او ستاسو دپاره او په دې امت الله رب العزت انتهایی رحیم او کریم سنت نبی علیہ السلام ذات مبارک هغه د ټول عالم دپاره او د ټول انسانیت دپاره او د ټولو کائناتو دپاره رحمت دی دکه شان الله رب العزت د هغه په امت باندې د نبی علیه السلام په امت باندې د لږ وخت دپاره نه د نبی علیه السلام د حیات طیبه نه واخلي تر قیامت
قیامت پورې د قیامت نه وخت تر جنت پورې او په جنت کې دایمي رحمتونه د نبی علیه السلام په امت باندې کوي دایمي هر وخت او په معمولي خبره باندې محدثین صوفیه کرام فرمایي د درود شریف ډېر لوی برکات درود شریف دا لوی برکت دی چې باندې وایي نو الله رب العزت نبی علیه السلام ته رسوي برکت سیووالي ته ویلی شي ګوره څومره ګرانه وه موږ به وایي هی کاش که نبي علیه السلام په زمانه کې وی نو موږ به د نبي علیه السلام خدمت کړی وو موږ به د نبي علیه السلام سره ناسته کړې وه موږ به نبي علیه السلام نه دعا وکړې وه موږ به نبي علیه السلام دپاره څه نه څه کړي موږ به پرې سلام کړی وو موږ به پرې سلام کړی موږ خو د هغې نه ظاهر کې محرومه یو که الله رب العزت په امت د نبي علیه السلام دومره لوی فضل او احسان وکړو چې نبي علیه السلام نشته موږ پرې سلام کولی شو سبحان الله یعنی موجود اوس دی کې موږ سره نه دی چې موږ پرې سلام وکړو دا داسې شوه چې سب پرې صحابي مخامخ سلام کړی دی قسم مې دی په خدای چې امتي په مشرق کې یا په مغرب کې یا په جنوب او په شمال کې په نبي علیه السلام درود ووایي دا براہ راست الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې نبي علیه السلام باندې پیش کوي سبحان الله دا وړه خبره ده او بیا دا چې نوم په نوم او د پلار په نوم باندې هغه درود پیش کېږي وضع قرآن دا درود خو ما او تا ووایي الله رب العزت توفیق راکړو زه خو د دې خبرې ډېر زیات حیران شوم چېرته مونږ او چېرته نبي علیه السلام شان هغه سلام خو مونږ وکړو درود خو مونږ ووایي لوی کار او لوی فضل د الله خو د نبي علیه السلام د غاړې جواب دی چې نبي علیه السلام مونږ له جواب راکوي د هغې چې زما دې په هغه باندې مخامخ څوک سلام وکړي روژې مبارکې سره نو نبي علیه السلام ورته جواب ورکړي نو مونږ د دې قابل یو آیا مونږ د دې قابل یو چې یو د درود و نبی علیه السلام فرمایي یو پایله نه ده الله رب العزت ورته یو پایله نه ورکوي دې نیکو کې ډېر لوی برکات دي یو پایله ونی دا مې درته ووایم دې پورې زموږ د راجمع کېدو کې د قرآن د برکت ته وګورئ مونږ او تاسو دلته کې ناست یو تاسو وایي خوشحاله یې که خفه یې خوشحاله دا یو پایله دویم نمبر دا سکون دی درته او که نه بېقراره یې سکون دی دا دویمه پایله درېیمه پایله دا څوک دی کې شته چې په یو بل باندې بوج کېږي وایي چې دی نوم نو ښه به وه څوک شته داسې نو دا یې بله پایله ګوره ټول یو بل سره په مینه کې یو دا نشي کېدی بل ځای دا بل ځای چېرته کېدی شي دا د قرآن برکات نو د درود شریف تاسو مشهور حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي الله رب العزت به پرې لس رحمتونه نازل کړي یو د درود دی څو رحمتونه دي دویم نمبر دا الله به لس ګناهونه معاف کړي او دریم نمبر لس نیکۍ به الله راوړي نه دې پرې ستړي کړه څومره څه دې ووایي نو تا ماته ووایه مونږ ګډ کار وکړو که الله فضل ډېر دی الله فضل ډېر دی مونږ څه وکړل مونږ په یو ځل درود ووایي الله درې پایلې راکړې ګوره دا مې درته ووایي دا درې پایلې زمونږ دا شمېر دا درې پایلې مه وایې چې لس رحمتونه دي ګڼې لس به څنګه د الله د یو رحمت د کروړها حصه وي اندازه ما او تا نشو لګولی چې هغه به څومره د دواړو جهانو سردار محمود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت سل رحمته پیدا کړل په هغې کې یو رحمت دنیا ته راوړېږو او یو کم څه یې پرېښودل ځان سره زه وایم د دې یو کم سلو او د دې یو د دې رحمتونو اندازه موږ نشو لګولی نبی علیه السلام د هغې حال بیانوي هغه یو رحمت چې الله رب العزت دنیا ته راوړېږو نبی علیه السلام فرمایي د هغې یو رحمت برکت دا دی چې انسان خپل بچی نه مړوي ماشوم چې پیدا شي نو د مور ټوله شپه په ویښه باندې تېره کړي چې هسې نه چېرته زما ډله په دې ماشوم راشي دا خو انسان دی بیا مینه پکې ده محبت پکې دی غرض پکې دی وایي چې دا بچی مې روشي زما به په کار راځي
ساروی ته وګوره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یو اسپه یو غوا یو بل څاروی هغه په خپل بچي باندې خپل کړي دا تان چې کله د څاروو خټې وي ډېر نو څاروی تان وي نو سملاستی نه شي خو چې قدم کړي نو کله یو دا ټوپ کله بل دا ټوپ چې هغه بچی د خپلې لاندې رانشي مرغو ته وګوره د کوم کوم ځای نه خپلو بچو له دانې راځي د کوم کوم ځای الله دا یو رحمت په ټول عالم باندې تقسیم کړو د هغې دا برکت دی چې یو مور نه غواړي چې د هغې بچی دې ضایع شي او بیا الله رب العزت د دې رحمت د برکت نه دنیا له وجود ورکړه که رحمت روح که دا رحمت او محبت د دنیا نه پورته شو انسانان به ختم شي د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي قیامت چې راځي نو په مؤمن باندې راځي ما نه پرون یو تعلیم یافته سړي تپوس وی چې دا د قیامت په نوم کې دا راځي دا راځي دا نو وی دي که خو دا ده چې د مؤمنانو او د کافرانو دا فرق به څه کېږي میدان تجار وخت دی اخیره زمانه کې نبي علیه السلام فرمایي په مؤمنانو الله رب العزت یو آسان مرګ راولي ولې اخلي به مؤمنان په نور فتنو کې نه واقع کېږي نو دې درخت کې محبوب رسول الله مبارک فرمایي یو ښایسته ښکلې هوا راشي باد هغه به د ده په دې درخت کې تېر شي په هغې به دی روغ غوندې راوغورځېږي روغ غوندې به سمي او دی به وفات شي مؤمن به ټول مؤمنان به هغوی به وفات شي ځمکه باندې به صرف او صرف کافران پاتې شي نبی علیه السلام فرمایي قیامت به نه راځي مګر په حمور وحشیو په شان انسانانو باندې به راځي لکه چې د خرو په شان په لارو کوڅو کې بدفعلۍ کوي په هغې خلکو باندې به قیامت راځي د کلمې په خاوند باندې به قیامت نه راځي دی به مړ وي شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام سره به راپاسي او الله دې وکړي چې دا ټوله مجمع او ټول امت د نبي علیه السلام او ټول محبوبین نارینه او زنانه چې موږ د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ سره راپاسو سیده قیامت ته روان شو د محبوب رسول الله مبارک په قدمونو کې الله دې زموږ دغه حالت نصیب کړي نو بس پاوه چې ټول خلک به پاسي قیامت نه به یو کس نه پاتې کېږي خو په مؤمن باندې به قیامت نه راځي چې دی ژوندی وي او په ده باندې چغه ووهلی شي په ده باندې شپېلی راشي ولې د الله وینا مني رحمت به ختم شي محبت به ختم شي عبادت به ختم شي ریاضت به ختم شي معرفت به ختم شي مدرسې به نه وي جومات به نه وي مؤمن به نه وي اصلاح به نه وي عالم به نه وي طالب به نه وي پیر به نه مرید به نه الله به په هغه چا باندې قیامت راولي چې د دې ټولو خبرو نه محرومه پاتې شوی او کافر وي په هغه باندې به راولي په ما او تا باندې به نه راځي الحمدلله ثم الحمدلله دا د نبي علیه السلام د لوی شان د تعداد ختم نبوت صلی الله علیه وسلم د مبارک تاج د برکت چې رحمت ختم شي بیا څه پاتې کېږي رحمت خو چې ختم شي هر څه ختم شي محبت چې ختم شي بیا خو هېڅ نشته الله دې زموږ مینه محبت د خپلې رضا نصیب کړي که یو بل سره محبت وي که بچو سره محبت وي که انسانانو سره محبت وي دا محبت دی الله رب العزت زموږ او ستاسو خالص د خپلې رضا وګرځوي نو د قرآن مجید دې برکت پورې مې درته وي چې درود شریف کې څومره لوی برکت دی نو رحمت الله رب العزت په څه کې دی قرآن مجید کې بل رحمت الله رب العزت په ذکر د خپل ځان کې چې د الله ذکر کېږي او دریم نمبر رحمت الله رب العزت چې دی په درود شریف کې دی دا نور څیزونه ورسره ټول راغلي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الدنیا ملعونة دنیا ملعونه ده دنیا باندې لعنت لګل شوی دی دا د رحمت د الله نه لرې ده وملعون ما فيها او ملعون دي هغه څه چې په دې کې دي علاوه د رحمت د الله نه علاوه د ذکر د الله نه الا ذکر الله وما والاه وعالم او متعلم او قال كما رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ذکر د الله هغې سره چې څه تړلي شوي دي او یا هغه عالم چې هغه د دین خدمت کوي یا هغه متعلم چې هغه د دین زده کړه کوي
او كما قال عليه الصلاه والسلام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ارشاد مطابق مفهوم دا وځه تاسو ته کوم چې دنیا کې څوک د نجات خاوندان دي چې نجات ول الله ورکړي دي ذاکرین څوک دي چې د دین کار کوي څوک دي چې عالم وي څوک چې متعلم وي نو عالم او متعلم خدا الحمدلله زموږ علماء طلبه نو ما تاسو وایي چې موږ په دې سره څنګه یو کېږو نبی علیہ السلام فرمایي الا ذکر الله ذکر کوله شو که علم توزګار نه یو مشر یو نوجوان یو ملازم نو د علماء درس ته خوشګاری دی شي کنه که کامل مدرسې ته ځان نشي ورکولی نو لږ وخت له علماو له ځان ورکولی شي کنه یاره چې هېڅ نشي کولی کنه نو یو عالم سره خو ګاډۍ ضروري شي چې راځه خدای ته تا تابع خطاب کوي کنه دا هم هغې سره یو ځای والی دی یو مولانا صاحب اوس هم شته الحمدلله هغه به همیشه شیخ صاحب له یو ملګري په موټرسایکل راوستو شیخ صاحب ورته ویل دا ملګری دی ښه کلک دی هغه ته مې ورسره هم دعا وکړه بلکې هغه ته مې ویل ستا په وجه مولانا صاحب الله دلته راوستو همیشه به په موټرسایکل نو علماو سره محبت ساتئ د ذاکرینو سره ناسته کوئ د علماو په صحبت کې کښېنئ او د علماو په درسونو کې کښېنئ نو طالبان به شئ ضروري خو نه ده چې د سهار نه تر غرمې پورې ستاسو یا ماښامه یا هفتې پورې مدرسو کې بس چې درس کې ولا ماسخوتن کښېنئ نو چې کوم طالب ته نه لرلی په سبق کې کوم فیض اخیستی دی لکه زموږ استاد مدرسه کې سبقونه وښایي چې طالبان یې هلته پایلي اخلي ماسخوتن ترې نه یا مازدیګر یا دی چې کوم ترتیب وي هغه وخت کې ترې نه په درس کې تاسو فایده واخلئ او وظیفه درله درکوم وروڼو د درود شریف بس هغه ده چې ما یې درې کوم د حدیث هغه برکات ووي نو د هغې ځای کې درته وایم درود شریف ګورئ یوازې دا نه ده چې هغه نبي علیه صلات وسلام باندې موږ درود ولېږو نو موږ ته به په هغې باندې نیکۍ میلاو شي بلکې د درود په برکت باندې الله رب العزت انتهایي رحمت په انسانانو باندې کوي صوفیه کرام محدثین لیکي وایي چې چاته یو مشکل راپېښ شو او څه پریشاني ورته راغله دی له درود شریف وایي او تجربه کې به داسې دونه نه راوړو خو کوو به خامخا دا منو چې ورکړه که یو ځل تجربه وکړم یو ځل نه همیشه به موږ دا کار کوو تجربې به نه خو الحمدلله څو وارې ما فقیر کتلي څو وارې او هغه ته دې وړو وړو خبرونه واخلي تر غټو غټو خبرو پورې یو ځل مدرسې نه زه راوتم دوه څلور کاله به شوي نو طالبان ته ویمه ګرمي ډېره ده تا تاسو ولې دا جنریټر وایي هغه سمې نه کړي نو هغې دا خبره کوله او ما هسې درود شریف مې ووایي یعنې اراده مې دا وه چې ورکړو بیا مې کوله نو هغه طالب چې وختي نه لګیا و چې ما درود شریف شروع کړو نو هغه سټارټ شو نو طالبان وکتل مې دا خو سټارټ شو ما درود شریف وویل الحمدلله نو دا مې درته وړه غوندې خبره وکړه غټې خبرې غټ غټ کارونه الله رب العزت د درود شریف په برکت باندې کوي موږ اوس د خانقاه نه راغلو هلته ابادۍ کېدو او شروع وکړه یقین وکړئ چې هېڅ نه طالبان راجمع کړم راشئ تاسو لږ کښېنئ دعا وکړئ واړه واړه ماشومان یې قبلې ته مخ کوي لوی طالبان دي هغوی ته هم قبلې ته مخ کوي قبلې ته مخ کړو بل د جومات دپاره دعاګانې وغواړو الله سه انتظام وکړي یو ځای مې څو ځله مې ویلې وایي ټوکې مې کولې دی سره ما یو طالب و هغه ماله راغی خواله د حفظ طالب و نو مونږ تاسو زمونږ صاحب صاحب ما ته اکثر وایي وایي ته خبرې کیف وایي دې خلکو له وایي هله دی غوږ دي وایي اوده راپاسي چې د دنیا وظیفه ورکړې دی وایي یله راپاسي وایي ته ته ورته وایي ټوله خوږې خبرې کېدی دومره غوږ دي خو چې وظیفه دې ورته ووایي چې دې سره په دنیا ډېره دی اوچت شي ایو تاسو معلوم دي نو ما چې دا وایي یو طالب و ما هغه داسې چلو کړ یو حاجي صاحب ما ته یې ویل یا طالب شته اوس هم ما که شته خو خیمه درته ده ولې دې ټولو طالبانو ګیله هغه ګوري چې دی ورسره ملګرتیا شروع کړي چې دعاګانې دې نه اخلي ما دا خو یو طالب مې درته مثال کې ورکړ هر یو طالب د الله ولي دی هر طالب د الله ولي نو طالب راغی ما ته یې ویل انداز همداسې وکړو زه پرې پوه شوم چې ته ما سره داسې خبرې نه وي شوې ما ته وایي دا کار ولې نه کېږي
نو ما څه به وشي ته هم همدغه شان غلی ناست یې زه هم غلی ناست یم نور طالبان خپل سبقونه وایي تاسو مې وایي نه چې دا کار دې وشي اړوسیونه وي غوسه پرې روان شاته دا ګورې د ډېر لږ وخت خبره او کار ځکه نه کېده چې لا پوره انتظام نو شروع شوی مونږ وایي په څه به شروع کوو پیسې لا نه زه ګاډي کې کېناستم د خانقاه نه راتلم دې طالب سره د خبرې وشوې د ماښام د لمونځ نه مخکې هله په لاره باندې یو چا ټېلیفون وکړ وی 8.5 لکه یا 9 لکه روپۍ د خانقاه لپاره څوک درکوي دې طالب سره پوهېږي دا کار ولې نه کېږي ما ته څه وایي نه نو دې رواج چې خدای خبر چې رسې ویلي دې باندې دومره پیسې راځي نو هر څه به الله کوي هر څه چې یو کار سړی نه کړي درود شریف ووایي الله به برابروي یو خبره درنه هېره شوه درود شریف ووایي الله به یې یادوي بچی نافرمان دی درود شریف وایه الله رب العزت به فرمان بردار کړي کور کې د رزق کمی دی محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم صحابي ته وایي هغه وایي نادار یم قرضدار یم بچي مې نهر دي بلکې لا غټ دي جامې یې هم نشته ډېر لوی سخت حالات دي په ما باندې حضرت څه وظیفه راته وښیې محبوب رسول الله مبارک هم وظیفه ورکوله هم به یې دعا کوله دعا یې وکړه ورته یې ویل چې کور ته ځي نو درود شریف وایه یو وخت خو سلام کوه چې ورشي کور ته نو وایه السلام علیکم ورحمت الله خو چې هېڅوک نه د سلام د اغوستو ته پوهې بیا وایه بسم الله والصلاة علی رسول الله دا وایه هغه صحابي څومره دی نه و بیا راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله تاسو ما ته څه وظیفه راکړې وه یا رسول الله مجب ورځو کې الله رب العزت زما دومره مال سیوا کړه چې ما قرضونه ماتا کړل او خپل کور کې عمر څه ډېر تېر شو هر څه الحمدلله مې سیوا دا دومره راځي چې نه راتلم نو د دې وجې نه راځم چې ډېر څه راکړه پراته نو هغه په خلکو تقسیموم د هغې وجې روزګاري یا خپله ورکړه سنو قرضدارو یا ورکړه دومره شو چې د پردو ورکوړې نه روزګاري د بیا دومره زیات مشغول شه په هغې دومره لوی برکت الله دې دغه برکات د کور د درود شریف برکات مونږ ستاسو نصیب کړي دا څو خبرې مې وکړې د استادانو وړاندې الله دې ما معاف کړي او د دوی نه معافي غواړم په دې وجه باندې چې د مشرانو وړاندې خبرې نه وي مناسب خدا د دوی شفقت دی څنګه چې هغې وفرمایل مونږ سره هغې داسې وي لکه څنګه چې ملګري وي نو بې تکلفه خبرې او ډېره مینه کوي ډېر محبت ساتي او دا هغې درته هېر شو چې دلته زما د راتلو ما ته کونه یو قسمه خوشحالي په دې ملاوي چې دا زموږ د بابا خیلی او د بابا کور کلی دی نو ټول مې ماماګانې مشره او د باباجي رحمت الله علیه چې د دې کلي مشر عالم شیخ المشایخ استاد العلامه مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمه الله استاد کلو دا ما د هغې په کتاب کې کتلي ما یاره واقع چې استاد کلو استاد کل چې دلته تاسو څومره مشران اکابر وینئ د هغې نومونه مو ویدلي دي مونږ تاسو پکې ډېر نه دي لیدلي نو هغه ټول د هغې شاګردان نو چې کوم ځای کې دا خیر خو لیکن دا د دې نه نفوس شوی تاسو ډېر ګوره خوشقسمته یې او دا خو ځای ویلی شي چې که شاه منصور دی هغه هم ستاسو شاګرد دی اوس که د هلته نه څوک فیض اخلي خو اخلي به او ستاسو علما ته سبقونه وایي زموږ مشرانو سره یې ویلي دي اوس هم راځي دغه ده خو د دې نه وګورئ زموږ مشرانو فیض وړی دی ښه زموږ نیکو مولانا عبدالرازق صاحب رحمت الله علیه هغه په هغه وخت کې وایي دلته کې سبق نه راتله چې راګیری نه ورغلی 1977 کې وفات شوی دی ما نه دی لیدلی او دا به ما ته والدې ویل چې زموږ نیا به خبره کوله چې دی دواړه وروڼه به د ګډي نه واپس رالل نو هغه وخت سره الله هغې له ورکړو مال نو هغې به وي یوه پیسه د دی د سر ورکولی چې دی الله په خیر سره په اسمسای باندې راپورې کړو یعنې دا د کوم وخت خبره وي د 1900 نه ډېره پخوانۍ نو زما دا مقصد دی چې دلته دې الله رب العزت د مشرانو هغه برکات هم قایم دایم وساتي ستاسو محبت دې الله هغه شان قایم او دایم وساتي دا ځایونه دې الله آباد وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وما علینا الا البلاغ